یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے ساری ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث جو ہیں مخاطب وہ استعمال ہو رہی ہیں. جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم آ رہا ہے تو یہاں پر وہ ضمیر آ رہی ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں. وہ جو مشخص کر دینا ہے وہ افراد کون ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں اللہ کے رسول کے. اب دیکھیں سب سے پہلے جو آیت ہے اس آیت کو اگر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ. یہاں پر کتنے خطاب ہیں؟ سب لستنہ کا حدیکنہ یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے. یہاں پر کوئی بھی مذکر کا صیغہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اہل بیت سے پہلے جتنے بھی صیغے ہیں لستن کأحدکن وقرن فی بیوتکن سارا وہ جمع مؤنث مخاطب کے صیغے ہیں، تم سب عورتیں حضور کی. اب اس کے بعد 3 روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اس اہل بیت کے لفظ کو جو قرآن میں ہے اس کو وسیع کیا. ایک روایت وہ ہے جو حافظ صاحب نے پڑھی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے عیسائیوں کے، اور انہوں نے پادریوں نے جو کہا تو کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، وہاں پر انہوں نے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے میرے چچا فلاں دن آپ نے اپنے گھر سے نہیں نکلنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں نکالنا ہے. اچھا، آپ رہیں گے، میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ مستند روایت ہے. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سب کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور سب پر اپنی چادر ڈالی اور پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جی یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ جو اہل بیت کے لیے فضائل ہے وہ ان کو نصیب فرما. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غدیر خم کی روایت بیان کی، مسلم شریف کی روایت ہے. اس روایت میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے 3 مرتبہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تو کیا ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ اچھا. انہوں نے کہا جی بالکل ہیں، لیکن اصل اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں. اچھا. تو یہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ جو قرآن میں اہل بیت کا لفظ آیا جہاں نساء النبی کے ساتھ اللہ کا مخاطب ہونا ہے وہاں سے اہل بیت کا لفظ ہے. پھر وہ اہل بیت روایت قصہ سے معلوم ہوا کہ یہ 5 افراد اس میں داخل ہو گئے. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فیملی کو اس میں شامل کر کے اللہ کے نبی نے اس اہل بیت کے معنی کو اور وسیع کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کو وسیع کر کے آل علی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کی تمام اولادیں تمام ازواج کی سے ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. یعنی محمد ابن حنفیہ بھی اہل بیت ہیں، ہم ان کو اہل بیت میں سے جانتے ہیں، ان میں سے مانتے ہیں. ہم آل جعفر کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عقیل کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عباس کو بھی. تو جو انہوں نے فرمایا نا کہ مشخص کیا ہے، ہم اس مشخص ہونے کو مانتے ہیں، لیکن اس مشخص ہونے کو محض 5 افراد میں مخصوص نہیں مانتے ہیں، ہم اس معنی کو وسیع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں. علامہ صاحب آپ 5 افراد تک اس کو مقید رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یعنی انہی احباب ہی کے حوالے سے کوئی حدیث ہے مستند؟ دیکھیں پہلی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ حضرت عباس والی روایت انہوں نے بیان کی، اس میں راوی ہے جو روایت کرتا ہے حضرت ابن عباس سے، وہ ہے اکرمہ. وہ خارجی تھا، حضرت عباس کے بیٹوں نے اسے باندھ کر اسے جو ہے مارا پیٹا بھی تھا کہ تو ہمارے بابا سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، میں تھوڑا اس سے پیچھے ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہو
इन कुन्तुन्ना तुरिदन अलहयात दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अगर तुम दुनिया की जीनत चाहती हो, दुनिया की खासगार हो, तो मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और रुखसत कर दूँ। उसके बाद ये सारी आयतें आपने सुनी हैं। फिर अल्लाह फरमाता है या निसा नबी मन यअति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन। अगर तुम अच्छा नेकी का काम करोगी तो तुम्हें जो है वो दुगना सवाब मिलेगा, अगर तुम कोई ऐसा बुरा काम करोगी तो तुम्हें दुगना अजाब होगा। यानी इस बात से उन्हें डराया जा रहा है। तो दर हकीकत तहारत बख्शने का एक जो फ़लसफ़ा है खुदावंद मुताल के इरादे में है कि उनसे रिश्त व नापाकी को दूर रखे, यानी हर किस्म की कसावत को, हर किस्म के गुनाह को। तो यहाँ पर जब खुदावंद मुताल उन्हें इस बात से डरा रहा है तो दर हकीकत ये खिताब बनता नहीं है। आयत तत्हीर में शामिल होना, मिसाल अहले बैत होना और है, आयत तत्हीर का मिस्ताक होना और है। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि खुदावंद मुताल ने जो आयतें उतारी हैं, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने ये भी आयत उतारी अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलुल अम्रि मिनकुम, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये सारा का काम रसूल खुदा का है कि वो मुशख़्ख़स करें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है अमल रसूल खुदा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुफ्ती साहब को मैं इनकी अहले सुन्नत की किताबों से दिखा सकता हूँ कि एक रिवायत में 6 माह, एक रिवायत में 1 साल, एक रिवायत में 2 साल। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैंने मामूल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखा कि वो जब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर से गुज़रते थे तो ये आयत पढ़ते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, आयत पढ़ते थे। फिर अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा, इस तरह से सलाम करते थे। दूसरी बात यह है कि तारीख़ के अंदर आप कभी भी इस बात को साबित नहीं कर सकते कि ख़ुद अज़वाज रसूल खुदा ने कभी इस बात को कहा हो, दावा किया हो कि आयत तत्हीर का मिस्दाक हमें। अच्छा, कभी भी नहीं किया। अज़वाज रसूल खुदा ने कभी भी इस बात का वो ऐलान नहीं किया, न दावा किया है कि आयत तत्हीर का मिस्दाक हम हैं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन से लेकर सैयदा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम महदी तक वो दावेदार हैं। उन्होंने इस बात को कहा है लोगों के सामने, ए लोगों, आयत तत्हीर हमारे लिए उतरी है। उन्होंने अपने फ़दाइल में, क्योंकि जिसके इतनी बड़ी फ़जीलत मिलती है वो ऑन करता है, वो चाहता है कि ये जो मुझे अल्लाह ने फ़जीलत दी है लोग इसे पहचाने। आप कहीं पर भी अज़वाज रसूल खुदा से ये साबित नहीं कर सकते कि वो कभी इस आयत को ऑन करती हों कि हम हमारे लिए उतरी हो, कभी उन्होंने ये दावा किया हो। दूसरी जो चीज़ है, जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया कि ख़ास जो है उनका अल्लाह की तरफ से जो है वो मुखातिब जो है वो अज़वाज थी। फिर एदादी तौर पर अक्सर कहते भी हैं कि आजकल जो है वो हर तरफ से ये बहस चल रही है कि एदादी तौर पर अहले बैत को शामिल किया गया, यहाँ पर मुखातिब जो हैं। तो मुफ्ती साहब ने जो है वो ज़मीरों का जिक्र किया कि मुखातिब जो हैं मुखातिब मुअन्नस। हाँ, यहाँ पर देखें आप जो है सारी ज़मीरें जो हैं वो जमा मुअन्नस जो हैं मुखातब वो इस्तेमाल हो रही हैं। जब आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम आ रहा है तो यहाँ पर वो ज़मीर आ रही है जिसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। तो सारी बात जो है वो ये है कि ये तमाम की तमाम आयतें आप पीछे से पढ़ेंगे, अगर आयतों पर गौर करेंगे तो दर हकीकत अल्लाह की तरफ से एक, उन्हें समझ लें कि मैं तंबीह तो नहीं कहता, उन्हें एक सलाह है कि आप जो है कभी भी गुनाह का कोई ऐसा अमल न करें, अगर करेंगी तो आपको अदाब होगा, डराया जा रहा है। यही जुमले। तो ये अगर जहाँ पर अगर हम कहें कि अल्लाह उनसे तहारत और बख्श चुका है या उसके इरादे में है, तो ये कहना, आयत को बयान करना बनता नहीं है असल में। तो फिर वो जमा मुअन्नस मुखातिब का सीगा रुक गया और जमा मुज़क्कर मुखातिब का सीगा आ गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उसमें इमाम हसन भी हैं, उसमें इमाम हुसैन भी हैं, उसमें अमीरुल मोमिनीन भी हैं, एक खातून है। तो जहाँ पर ज़्यादा मर्द होते हैं वहाँ पर मुखातब जो है मुज़क्कर आ जाता है उसमें। ये वजह है। इसकी कोई रिवायत भी पेश कर सकते हैं आप कि यही 5 लोग हैं, और ऐसी कोई मिसाल के तौर पे जनाब उम्मे सलमा से रिवायत है, वो तहकीक के ऊपर मबनी रिवायत है, बिल्कुल सही है? देखें यहीं पर भी यहाँ पर ही एक नुक्ता निकलता है कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ने खिताब ही उनसे किया है, तो उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तहारत बख्शी हुई है। तो जब रसूल खुदा अगर एजादी तौर पर अहले बैत को शामिल कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन को, सैयदा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन को चादर में लेकर, तो ये कहना बनता नहीं है कि मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि अगर वो पहले से हैं, क्योंकि जो बाद में आ रहा है उसमें शामिल किया जा रहा है, तो उसे आने की ज़रूरत नहीं है या तलब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आ जाऊं। तो रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, तुम खैर पर हो। रसूल खुदा ने ये जुमला भी नहीं कहा कि तुम तो इसकी पहले से अव्वल मिस्दाक हो।
میں انہیں مشخص کر رہا ہوں، بلکہ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، یہ خاص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے، بیٹی سے. بیٹے سے. تو رسول خدا کی جو نسل چلی ہے وہ رسول خدا کی بیٹی سے چلی ہے. تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. رسول خدا نے فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی میں سے چلے گی، انا اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر جو یہ چینج ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ، تو اسی لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے.